الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام، رد الالحاد کا مضمون ہم پڑھا رہے ہیں. اصول و مبادیات رد الالحاد کتاب سے الحمدللہ ہم نے تقریباً 5 درس ہو چکے ہیں. آج 6واں درس ہے. کل کی درس میں نے وضاحت کی تھی کہ اللہ کی ہستی کا انکار اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ دکھائی نہیں دے رہا. بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے لیکن پھر بھی مانتے ہیں. آج ہمارے درس کا عنوان اور خلاصہ جو ہے وہ اسلام کی 3 بنیادی مقدمات ہے جن کو نہ سمجھنے سے ایک انسان خدا بیزاری کی طرف مائل ہوتا ہے. ہم آج کے مقدمے میں آج کے درس میں 3 مقدمات رکھ رہے ہیں. میں نے پہلے جو دروس ریکارڈ ہو چکے ہیں اس میں ہم نے وضاحت کی تھی کہ چند ایسے مقدمات ہیں جن کے ذریعے ہم ملحدین کے ساتھ رکھ سکتے ہیں. ایک مقدمہ تو بیان ہو چکا ہے کہ تعین خدا کے بارے میں، تعین الہ کے بارے میں. دوسرا مقدمہ ہم نے وضاحت کی تھی شاید کہ اپنے آپ سے شروع کرنا ہے کہ آپ ملحدین کہاں سے آئے ہیں اور ہم کہاں سے آئے ہیں. اور اسی طرح تیسرا مقدمہ کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ دعویٰ کرتے ہیں اس کے بارے میں وہ دعویٰ قابل قبول ہوگا کہ وہ دعویٰ عقلاً ممکن ہو، اور دوسرے نمبر پر کہ اس دعوی کے ثبوت میں اس کے پاس عقلی یا نقلی دلیل موجود ہے یا نہیں ہے. تیسرا مقدمہ، اور آج ایک دعویٰ اور ہمارے سامنے آیا ہے کہ ہم جب ملحدین ہم سے سوال کرتے ہیں نا کہ اسلام کا مقصد کیا ہے، تو آپ نے ان 3 مقدمات کو ان کے سامنے رکھنا ہے. جب آپ ان 3 مقدمات پر گفتگو کرو گے، اگر وہ رائے حق کا طالب ہوگا تو ضرور ان کو مانے گا، اور اگر ملحد نے الحاد اختیار کیا ہے محض پیشن کے طور پر اسلام سے جان چھڑانے کے لیے یا پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے ملحد ہو چکا ہے، تو پھر اس کا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کیونکہ عقل سلیم رکھنے والے ایسے نہیں ہو سکتے کہ کائنات خود بخود بن جائے. جب اعضاء کی مقصد معلوم ہو اور پوری کل کی مقصد معلوم نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. سورج ہے، اس کا ایک مقصد معلوم ہے. زمین ہے، اس کی ایک مقصد معلوم ہے. دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں ان تمام کی مقاصد معلوم ہے. ان کے باوجود کہ ان میں حیات، شعور، عقل نہیں ہے. ایک سوال ذہن میں آیا ابھی، جب آپ کسی موضوع پر گفتگو کرو گے اور آپ کسی موضوع کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کا دل، اللہ تعالیٰ آپ کی دماغ اس کے لیے کھول لیتا ہے. میں خود الحمدللہ دن بدن میرے علم میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما رہا ہے. سب یہ سوال ابھی ذہن میں آیا کہ جتنے بھی انسان کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں ان میں حیات، اکثر میں حیات موجود ہے، باقی میں حیات موجود بھی نہیں ہے. جیسے طرح سورج، چاند، زمین، ان میں حیات موجود نہیں ہے، شعور موجود نہیں ہے، پھر بھی اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں. والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم. ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. زمین جب 18 کلومیٹر رفتار کرتی ہے تو اس کے بعد 2.8 کلو میٹر اپنے راستے سے ہٹ جاتی ہے. حالانکہ اس میں حیات نہیں ہے، اس میں شعور نہیں ہے. اس کو کس نے پابند کیا ہے؟ تو ہم ملحدین سے سوال کرتے ہیں کہ جس چیز میں حیات نہیں ہے، جس چیز میں شعور نہیں ہے، جس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا مقصد معلوم ہے اور اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں. سورج اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہا ہے، زمین اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہی ہے، چاند اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہا ہے. چاند کے ذمہ اللہ رب العزت نے جو مصروفیات لگائے ہیں اور انسان کی اور چاند کے ذمہ اللہ رب العزت نے جو کام لگایا ہے وہ سر انجام دے رہا ہے. جو ہمارے جو سمندر ہے اس میں جو پانی میں جو اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، یہ تو کشش ثقل کی وجہ سے کر رہے ہیں. ابھی ملحدین سے ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے؟ یار انسان کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں نا، یہ اپنے مقصد کو پہچان رہے ہیں، اپنے مقصد کے لیے بڑھ رہے ہیں. آپ کیوں اپنے مقصد سے خبر نہیں ہو؟ پھر آپ کے جسم میں ایسے اعضاء موجود ہے کہ اس کے مقاصد معلوم ہے، لیکن آپ خود کہتے ہو کہ اس کے مقصد معلوم ہے، ہاتھ، آنکھ، پاؤں کی مقصد معلوم ہے،
لیکن پورا جو جسم ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، عقل کے اعتبار سے یہ بات خلاف عقل ہے۔ تو ہم اب سبق شروع کر رہے ہیں۔ یہ تو مقدمے کے طور پر میں نے چند بنیادی باتیں کی۔ اب ہم آتے ہیں درس کی طرف کہ اسلام کی 3 بنیادی مقدمات ہے جن کو نہ سمجھنے سے ایک انسان خدا بیزاری کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہاں پر آج ہم تھوڑا سا، ملحدین ہمیشہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کے قوانین کو استعمال کرے، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ رچرڈ ڈاکن نے کتاب لکھا ہے دی گاڈ ڈیلیشن، اللہ کا نام دھوکا ہے نعوذ باللہ۔ اسی طرح اور جو فلاسفہ گزرے ہیں، برینڈن رسل، اور اسی طرح ہکسلے اور جو ہے ڈیوڈ ہوم، جتنے بھی ہیں خدا کو نہ ماننے والے، وہ کہتے ہیں کہ چلو ہم تو مانتے ہیں کہ چلو ہم مانیں گے کہ کائنات کو اللہ نے بنائی، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو ہم اس کو کہیں گے کہ دنیا کی 3 مقدمات میں ایک مقدمہ اے بھی ہے، ان 3 مقدمات میں ایک مقدمہ اے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے قوانین سے ماورا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان قوانین کو دنیا کے لیے بنائے ہیں، اپنے لیے نہیں بنایا۔ تو آپ عبارت شروع کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ، کتاب موجود ہے، جی اصول و مبادیات رد الالحاد کتاب ہم پڑھا رہے ہیں، اور اس کا صفحہ نمبر 16 ہے، اور آج چھٹا درس ہے۔ تو مولانا صاحب، میں مولانا بلال صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ عبارت شروع کر دے صفحہ نمبر 16 سے۔ جزاک اللہ جی۔ جی میری آواز آ رہی ہے مفتی صاحب؟ بالکل آواز آ رہی ہے آپ کی، جزاک اللہ جی۔ ٹھیک ہے جی۔ اسلام کی 3 بنیادی مقدمات ہیں جن کو نہ سمجھنے سے ایک خدا بیزاری کی طرف مائل ہوتا ہے۔ پہلا مقدمہ یہ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے جس کے لیے انسانوں کو آزادی سے نوازا گیا ہے۔ اگر امتحان کے حال میں کسی کو آزادی نہ ہو تو یہ امتحان کیسے رہے گا؟ امتحان کے حال میں اگر کسی کو آزادی نہ ہو تو اس امتحان سے کیا مقصد ہے؟ تو یہ دنیا کامل امتحان گاہ ہے۔ کامل امتحان گاہ سے کیا مقصد ہے؟ کہ اس میں ظالم بھی ہوگا اور مظلوم بھی ہوگا، اس میں خیر بھی ہوگا اور شر بھی ہوگا۔ اگر اس دنیا میں صرف ظالم ہوتے تو پھر دنیا رہنے کے لیے کوئی بھی جگہ دنیا میں نہ ہوتی، اور اگر دنیا میں تمام فرشتوں والے صفاتوں والے انسان موجود ہوتے تو پھر تو امتحان گاہ نہ ہوتی نا۔ امتحان تو ہوتا اس لیے کہ دنیا میں ظالم اور مظلوم دونوں، تو یہ دنیا دارالامتحان کے جس کے انسانوں کو آزادی سے نوازا گیا ہے، اور آزادی اس لیے دی ہے کہ کامل امتحان گاہ بنے۔ جب آزادی کا غلط استعمال کچھ لوگوں نے کیا تو دنیا میں ظلم و ستم پیدا ہو گیا۔ یہ پہلا مقدمہ ہے۔ پہلا مقدمہ، انسان دنیا دارالامتحان ہے، انسانوں کو آزادی دیا گیا ہے، اور آزادی کا غلط استعمال کر کے لوگوں نے ظلم و ستم پیدا کی ہے۔ دنیا میں کیپٹلزم ہے، اکثریت ممالک میں سودی نظام ہے۔ سودی نظام کی وجہ سے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، سودی نظام سے لوگ اپنے حق سے محروم ہے، سودی نظام میں وسائل کا قبضہ چند ہاتھوں میں ہے، اس وجہ سے دنیا میں یہ لوگ ظلم پھیلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وضاحت کی ہے کہ آپ لوگوں نے حلال تجارت کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، سود نہیں کرنا ہے۔ جب اس دنیا کی آزادی میں انسانوں کو جو آزادی سے نوازا گیا ہے اسے غلط استعمال کیا، یہ پہلا مقدمہ ہے۔ دوسرا مقدمہ، عبارت پڑھے بلال صاحب۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ دنیا میں ظالم اور مظلوم دونوں موجود ہیں، ان کے درمیان انصاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ عالم بنائی ہے جہاں عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے اور جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ تیسرا مقدمہ یہ ہے دوسرا مقدمہ آپ نے پڑھ لیا کہ اس دنیا میں ظالم اور مظلوم دونوں موجود ہے۔ ظالم اور مظلوم دونوں اس لیے موجود ہے کہ یہاں پر انسانوں کو آزادی سے نوازا گیا ہے، تو جب یہاں پر لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو وہ اپنا بدلہ کیسے لے گا؟ ہم ملحدین سے چند سوالات یہ بھی کر رہے ہیں کہ یار اگر آپ کے ساتھ ظلم ہو گیا، آپ ملحد ہو، آپ اللہ کو نہ ماننے والے ہو، اور آپ ظالم سے بدلہ نہیں لے سکتے، اگر قیامت کا دن نہ ہوتا تو پھر آپ کے ساتھ ظلم ہوتا یا نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا۔ تو دوسرا مقدمہ ہے کہ اس دنیا میں ظالم اور مظلوم دونوں موجود ہے، ان کے درمیان انصاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ عالم بنایا ہے جہاں عدل و انصاف کے تقاضے پوری کی جائے گی اور جزا اور سزا کے فیصلے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک صفت عدل بھی ہے، اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لینے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جس طرح خالق ہے کہ خالق ہے، خالق کے لیے ضروری ہے کہ مخلوق اس کے لیے ہو، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے۔ تو عدل دنیا میں تو ہو نہیں سکتا کیونکہ تو دارالامتحان ہے، دارالعدل تو نہیں ہے۔ اسلام نے کبھی وضاحت نہیں کی ہے کہ دنیا اس کے پیچھے آپ لوگوں نے جب یہ مقدمہ سمجھ لیا تو
بہت سے ایسے اعتراضات ہیں جو آنے والے ہیں خود بہت حل ہو گئے. یار اگر اللہ موجود ہے تو دنیا میں ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ تو آپ لوگوں نے اس کی وضاحتیں کرنی ہے کہ اسلام نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ دنیا دارالانصاف ہے. اسلام نے یہ وضاحت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے الگ عالم بنائی ہے جہاں عدل و انصاف کی تقاضے پورے کیے جائیں گے. کسی کے پاس کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا. قیامت کے دن کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا. یہ دوسرا مقدمہ ہے. تیسرا مقدمہ جی تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق زمان و مکان کے حدود سے ماورا ہے، اور وہ ان قوانین کا پابند نہیں جو مادہ اور توانائی کے لیے خود اللہ نے بنائے ہیں. اللہ خالق کائنات ہے، اور اس پر ان قوانین کا اطلاق نہیں ہو سکنا مخلوق کے لیے جو مخلوق کے لیے بنائے گئے ہیں. ہر چیز کے بارے میں سوال پیدا ہوگا ہے کہ اس کا خالق کون ہے، لیکن خالق اس علت سے خالی اس ہے کہ علت سے تیسرا مقدمہ اسلام کے جو 3 بنیادی مقدمات ہیں نا، اس میں تیسرا مقدمہ ہے کہ اس کائنات کا خالق زمان و مکان کے حدود سے ماورا ہے اور ان قوانین کا پابند نہیں ہے جو مادہ اور توانائی کے لیے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، اس پر ان قوانین کا اطلاق ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو قوانین بنائے ہیں یہ مادے سے بننے والے مخلوق کے لیے بنائے ہیں. جس طرح ملحدین اعتراض کر رہے ہیں کہ ملحدین سوال کرتے ہیں نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا اللہ رب العزت ایسا خدا بنا سکتا ہے جی خود؟ کیا اللہ رب العزت ایسا خدا بنا سکتا ہے جو اس کو ختم نہ کر سکے، یا ایسا پتھر بنا سکتا ہے جو خود اٹھا نہ سکے؟ ہم کہتے ہیں کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ملحدین کا مقصد ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے واجب الوجود ہوتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ ممکن ہوتا ہے، وہ مادے سے بن چکا ہے، وہ اللہ جیسا ہو نہیں سکتا. ممکنات اللہ، ہم ملحدین سے سوال کرتے ہیں کہ قدرت سے کیا مراد ہے؟ آپ قدرت کے بارے میں تو سوچ لو نا. قدرت سے مراد یہ ہے کہ وجود 3 قسم کا ہے. ایک واجب الوجود ہے جس کا وجود ضروری ہو اور اس کا عدم غیر متصور ہو، اس کا وجود ذاتی ہو، جیسے واجب الوجود اللہ تعالیٰ ہے. دوسرے نمبر پر ممکنات ہے. ممکن کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہے. بارش ہو یا نہ ہو کوئی بات نہیں، ہمارے جسم ہو یا نہ ہو کوئی بات نہیں، یہ ممکنات میں سے ہے. تیسری بات مستحیلات میں سے ہے، ناممکنات میں سے ہے، ممتنعات میں سے ہے. تو ایک قاعدہ ہم ذکر کر رہے ہیں. ممکنات پر قادر ہونا تو صفت کمال ہے، لیکن ممکنات سے عاجز ہونا نقصان ہے جس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اور ممتنعات سے پاک ہونا، مستحیلات سے پاک ہونا یہ صفت کمال ہے، اور مستحیلات پر قادر ہونا نقص اور نقصان ہے جس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسا اللہ جو چیز بنائے گا وہ مخلوق ہوگا، اور مخلوق کی پناہ ہونے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہے، نہ کہ محالات اور مستحیلات کے ساتھ. اللہ تعالیٰ، ملحدین اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا مادی تصور کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کائنات کے جو لوازم ہے، کائنات کی جو اصول ہے اس کا پابند ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کائنات کی اصولوں سے ماورا ہے. ہم جب ایک سائنسدان سے کہیں گے کہ یار آپ ایسا چیز بنا سکتے ہو جو خود ختم نہ کر سکے، تو سائنسدان کہتا ہے کہ یار جو چیز میں بناتا ہوں میرے جیسا ہو نہیں سکتا. جب ایک انسان میں اتنی طاقت موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کی طاقت کی کیا؟ وہ تو لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. وہ تو احد ذات ہے، صمد ذات ہے، لم یلد ولم یولد ذات ہے. تو تیسرا مقدمہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے کچھ قوانین بنائے ہیں. مادہ، توانائی ہے، قوانین فطرت، زمان، مکان، توانائی، میٹر، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ مبرہ ہے کیونکہ یہ مخلوقات کی صفات ہے، اور اللہ تعالیٰ واجب الوجود ذات ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک سوال آتا ہے. کل بھی ساتھیوں نے ہم نے کل بھی ایک مجلس کی تھی، اس میں ہم نے وضاحت کی تھی کہ مادہ، اللہ پر مادے کا اطلاق کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ پر مادے کا اطلاق کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ مادہ حادث ہے، مادہ حدوث پر دلالت کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ قدیم ہے. حدوث، حادث اور قدیم جمع نہیں ہو سکتے. مادہ کیوں حادث ہے؟ قدیم فلاسفہ تو مادہ قدیم مان رہے تھے، چلو تو ختم ہو چکے ہیں، اس کا نظریہ بھی ختم ہو چکا ہے. اب تو نظریہ بگ بینگ والے موجود ہے. جتنے بھی ملحدین ہمارے ساتھ بحث کر رہے ہیں وہ حدوث مادہ کے قائل ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کو بھی مادی جسم والا بنا دیا جائے تو پھر اللہ تو قدیم ہے، تو حادث اور قدیم جمع ہو نہیں سکتے.
मादा की हुदूस पर हम चंद दलाइल पेश कर रहे हैं। पहले नंबर पर मादा हमेशा हालात हरकत और सुकून में होता है, और सुकून और हरकत तो हादिस है, तो मादा खुद बहुत हादिस हो गया। अगर मादा अजली मान लिया जाए, अगर मादा अजली और कदीम माना जाए, मुल्हिदीन सवाल करते हैं कि ना कि अल्लाह को आप क्यों मादा नहीं मानते? हम कहते हैं अगर मादा आप अजली मान ले तो इसमें तगय्युर और तबद्दुल होता रहता है, और कदीम चीज में तगय्युर और तबद्दुल हो नहीं सकता। कदीम हादिस की सिफात से पाक है। दूसरे नंबर पर मादा खुद गैर मादी है। अगर एक मादा दूसरे मादे से बन गई, दूसरा तीसरे से और तीसरा चौथे से, इसी तरह तो दौर और तसलसल लाजिम आएगा। यहाँ वाजिबुल वजूद का तस्वुर खत्म होगा, और अल्लाह ताला वाजिबुल वजूद जात है। तीसरे नंबर पर मादा पर जवाल आता है। मादा पर जवाल मादी के हुदूस पर दलालत कर रहा है, और कदीम जवाल से पाक होता है, तो इसलिए अल्लाह ताला के लिए मादी वजूदो सही नहीं है। अकली तौर पर हम इनको बता रहे हैं। चौथे नंबर पर हम बता रहे हैं कि मादा के हुदूस पर एक दलील यह भी है कि मादे की जितनी भी सिफात है वो सब फानी है, और कदीम की सिफात भी कदीम होती है। जिस तरह अल्लाह ताला कदीम है तो उनकी सिफात भी कदीम हम मानते हैं, और मादी में जितनी भी सिफात है, जैसे खुशबू, जैसे रंग, ये सिफात इसकी फानी है। एक मादा खत्म होता है, उससे दूसरा मादा बनता है, तो मादे की सिफात फानी है, और कदीम की सिफात कदीम होते हैं, जो अल्लाह ताला कदीम है और उसकी सिफात में कदीम है। दूसरे नंबर पर मुल्हिदीन कहते हैं कि आप अल्लाह के लिए मादी जिस्म क्यों नहीं मानते? तो हम उसको जवाब देते हैं कि मादा अपने वजूद में दूसरे के लिए एहतियाज होता है, और अल्लाह ताला एहतियाज से पाक है। इसी तरह और भी बहुत से दलाइल है। हम कहते हैं कि मादी जिस्म, मादा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए एहतियाज रखता है, और अल्लाह ताला एहतियाजों से पाक है। इसी तरह और भी बहुत से दलाइल के साथ हम वाज़ेह कर चुके हैं कि अल्लाह ताला मादी जिस्म से पाक है। अल्लाह ताला बिल्कुल जिस्म से पाक है। चाहे मुल्हिदीन के कि यार अल्लाह ताला आप अल्लाह के लिए मादी जिस्म क्यों नहीं मानते? तो आप यहाँ से इबारत शुरू कर दे कि मुल्हिदीन का पसंदीदा सवाल है कि हर चीज का खालिक है। शाबाश जी। मुल्हिदीन का बहुत ही पसंदीदा सवाल है कि जब हर चीज़ का खालिक है तो खालिक का खालिक कौन है? लेकिन खालिक कोई हो सकता है जिसकी तखलीक ना हुई हो। खालिक के खालिक होने का सवाल तो लामतनाही सवालात का सिलसिला पैदा करेगा, जिसकी कोई इंतहा ना होगी, जिसको इन्फिनिट रिग्रेस कहा जाता है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी अफसर के हुक्म की इताअत इस बात से मशरूत हो कि उसको इससे बड़े अफसर की इजाज़त लेनी पड़े, तो कभी उसके हुक्म की इताअत की नौबत नहीं आएगी। एक अफसर ऐसा होना चाहिए जिसको किसी की इजाज़त लेनी ना पड़े। इस वक्त इस बात का इम्कान है कि हुक्म की तामील हो, चूंकि कायनात मौजूद है, इसलिए इसका खालिक वही होगा जो खुद मुहताज तख्लीक ना होगा। तो खुद मुहताजी तख्लीक ना हो। शाबाश। हम मुल्हिदीन से सवाल कर रहे हैं, क्या साइंस का नजरिया है कि हर चीज के लिए खालिक होगा, या मजहब का नजरिया है? न साइंस का नजरिया है कि हर चीज के लिए खालिक होना जरूरी है, और न मजहब का। मजहब ने तो वजाहत की है कि वजूद या वाजिबुल वजूद होगा या मुमकिन होगा। अगर मुमकिन होगा, खुद अपने वजूद के लिए दूसरे का मुहताज है, तो कायनात कैसे बनाएगा? वाजिबुल वजूद ऐसा होना जरूरी है जो तमाम चीजों के लिए इल्लत हो, लेकिन उसके लिए इल्लत नामुमकिन है, उसके लिए इल्लत खिलाफ अकल है। क्योंकि अगर आप उसके लिए इल्लत मानोगे तो फिर तो उसके लिए इल्लत क्या है, फिर उसके लिए इल्लत क्या है, फिर उसके लिए, ये तो दौर और तसलसल लाजिम आएगा। खिलाफ अकल है दौर। जहां भी दौर और तसलसल आएगा वहां खिलाफ अकल होगी वो बात। तो अल्लाह ने तमाम कायनात बनाया है, और अरस्तु का कौल हमने पहले पेश किया था कि अरस्तु का कौल भी यही है कि इल्लत में ऐसी खासियत होनी जरूरी है जिस पर वो कादिर हो कि मालूल को पैदा कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को पैदा किया, पहले मादा मौजूद नहीं थी, फिर मादा बनाया, फिर तमाम कायनात में सिर्फ इस कुर्रे पर, अभी तक तो ये साइंसदान इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि सिर्फ इस कुर्रे में इंसानी जिंदगी की जितने भी लवाजिमात है वो सब मौजूद है। किसी कुर्रे पर, किसी जगह पर जिंदगी के लिए 320 या 322 साइंसी पैमाने दरकार होते हैं, 320 या 22 साइंसी मुकदमात दरकार होते हैं, जो सिर्फ इस कुर्रे जमीन पर मौजूद है। इस कुर्रे जमीन के अलावा अभी तक कोई भी इजाद नहीं हो चुकी है। तो ये किसने बनाया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाए। तो मुल्हिदीन का यह सवाल करना कि अल्लाह ने कायनात बनाई, अल्लाह को किसने पैदा किया, तो हम कहते हैं कि ना मजहब का नजरिया है और ना साइंस का नजरिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वाजिबुल वजूद जात है, उसने तमाम कायनात को पैदा किया है। मुल्हिदीन
تو बिग बैंग मानते हैं, मुल्हिदीन बिग बैंग मानते हैं कि बिग बैंग हुआ। तो हम मुल्हिदीन से सवाल करते हैं, किसी चीज को मौजूद होने के लिए चार चीजों का होना जरूरी आएगा। ये जो मेरे सामने लैपटॉप पड़ा है ना, इसके लिए चार चीजों का होना जरूरी है। पहले नंबर पर इसका मादा मौजूद है, मादा अगर मौजूद ना होता तो ये लैपटॉप नहीं बन सकता, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर इसका शक्ल और सूरत अगर बनाने वाले के पास मौजूद ना होता तो ये नहीं हो सकता था। तीसरे नंबर पर इसका सूरत, तीसरे नंबर पर इसका फाइल, अगर ये इसका बनाने वाला मौजूद ना होता तो ये कभी नहीं बन सकता था। चौथे नंबर पर इसकी मकसद क्या है, इसका मकसद क्या है। जब एक लैपटॉप हो मेरे सामने पड़ा है, एक मोबाइल मेरे सामने पड़ा है, जब एक लैपटॉप और मोबाइल का मकसद मालूम हो सकता है तो कायनात का मकसद मालूम क्यों नहीं है। इसका मकसद मालूम है, लेकिन मुल्हिदीन जान छुड़ाना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी वजाहत की है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि इस कायनात को हमने बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वजाहत करता है कि हमने मौत और जिंदगी पैदा की है इसलिए कि हम देखना चाहते हैं। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने तुमको पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि हमने तुमको पैदा किया है अपनी इबादत के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इम्तिहान क्यों लेता है, सवाल होता है ना। तो हम कहते हैं कि इम्तिहान से तो तमाम कायनात चल रहा है। अगर इम्तिहान बुरी बात है तो दुनिया के निजाम से इम्तिहान को हटा लेना। तो मुल्हिदीन के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। अब हम आते हैं अपने सबक की तरफ कि इस्लाम इंसान को पाबंद बनाता है, जबकि इल्हाद इंसान को आजाद बनाता है। असल में जदीद जो इल्हाद है इसमें जारियत मौजूद है, ए अमली है, इल्मी नहीं है। इस मुल्हिदीन के पास कोई भी दलील नहीं है कि अल्लाह मौजूद नहीं है। हम मुल्हिदीन को चैलेंज देते हैं, एक दलील अक्ली से हमें समझा दो कि अल्लाह नहीं है, एक दलील अक्ली से हमें समझा दो कि इस कायनात का मकसद मालूम नहीं है, एक दलील अक्ली से हमें समझा दो कि मेरी जिंदगी का मकसद और आपकी जिंदगी का मकसद मालूम नहीं है, एक दलील अक्ली से हमें समझा दो कि इस सूरज का मकसद मालूम नहीं है, एक दलील अक्ली से हमें समझा दो कि जमीन का मकसद मालूम नहीं है, एक दलील अक्ली से हमें समझा दो कि चांद का मकसद मालूम नहीं है। जब इन तमाम का मकसद मालूम है तो फिर आपने क्यों नहीं जाना, आप क्यों इससे भाग रहे हो। तो पता चला कि जदीद इल्हाद जो है ये अमली है, इल्मी नहीं है। अमली कैसे है कि इस्लाम इंसान को पाबंद बनाता है, जब इंसान इल्हाद इंसान को आजाद करता है। बस सिर्फ यही मौजू है। जदीद मुल्हिदीन के पास कोई ऐसी दलील नहीं है कि अल्लाह मौजूद नहीं है या मज़ाहिब में इस्लाम हक का मजहब नहीं है, इसके पास कोई भी दलील नहीं है। मौलाना आप इबारत शुरू कर दे, जज़ाकल्लाह जी। इस्लाम इंसान को पाबंद बनाता है जबकि इल्हाद इंसान को आज़ाद बनाता है। इल्हाद में जो दिल चाहे वो करो, चाहे इसके माशरे में कुछ भी असरात मुरतब होते हों। इसको अपनाते वही हैं जो दीन में रहते हुए भी नफ्स की पैरवी के ख्वाहिशमंद हैं। इल्हाद ने इन्हें माशरे की मरामत से बचाने के लिए एक प्लेटफार्म मुहैया कर दिया। इस्लाम में शराब पीने पर पाबंदी है क्योंकि ये न सिर्फ इंसान की अपनी सेहत के लिए मुज़र है बल्कि आस पास के लोगों को भी मुसीबत में डाल देती है। मगर इल्हाद इस पाबंदी से आज़ाद है। शराब पिए, जुआ खेले, जिना करे, जो दिल चाहे वो करे, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इस बीच किसी और को नुकसान पहुंचता है तो पहुंचता रहे। मुल्हिदीन के पास इस मसले का कोई हल नहीं। इस्लाम आपको पाबंद बनाता है कि सुबह सूरज निकलने से कुछ पहले उठकर नमाज पढ़ो, अपने रब को याद करो, दोपहर हो तो दोबारा वुजू करके दोबारा नमाज पढ़ो, फिर सेहर को नमाज, फिर गुरूब आफ्ताब और फिर रात को सोते वक्त। मगर इल्हाद में ऐसी कोई पाबंदी नहीं। जब दिल चाहे रात जागते रहो, जब दिल चाहे सो जाओ और फिर जब दिल चाहे सोकर उठो। ना वुजू की पाबंदी ना गुस्ल की। इस्लाम में ऐसी पाबंदी और इल्हाद में इस सहूलियात के बावजूद सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब आज भी इस्लाम है। इस्लाम में खवातीन को पर्दे का हुक्म है और मर्द को निगाह नीचे रखने का। इस्लाम आपको कुछ औरतों तक महदूद करता है, जबकि इल्हाद में मादर पितर आज़ादी, जिसको मर्जी देखो, जैसे मर्जी देखो। पर्दे तो क्या, कपड़ों की भी कोई शर्त नहीं। नंगे घूमने से वो विटामिन डी हासिल होता है। शादी का कोई झंझट नहीं, जितनी मर्जी औरतों से ताल्लुक कायम करो। मगर इन तमाम पाबंदियों के बावजूद आज भी दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम ही है। इल्हाद में मौत के बाद जिंदगी का कोई तस्वर नहीं, जो मर्जी करो। अगर दुनिया में सजा से बच गए तो कामयाब, डाके डालो, चोरी करो, कत्ल व गारत, गरज दूसरे की दुनिया तबाह करके अपनी जिंदगी अच्छी कर लेना, ये उस वक्त तक कोई जुर्म नहीं जब तक आप पकड़े नहीं जाते। अगर पकड़े गए तो इस बात के कई इम्कानात हैं कि आप दौलत के जरिए निजाम खरीद लो और बाइज्जत बरी हो जाओ। मगर इस्लाम में इंसान के पास एक नजरिया हयात है। जज़ाकल्लाह मौलाना साहब, आपने इबारत पढ़ ली। जी इस्लाम जी इंसान को पाबंद बनाता है, इल्हाद में जो दिल में चाहे वो करो। अभी निकाह के बारे में इस्लाम का तस्वर है, तमाम मज़ाहिब का तस्वर है ना, मुल्हिदीन ने वो सब खत्म कर दिया है। वो अब इसको क्या कहते हैं, रिलेशनशिप, अपनी मर्जी के साथ बगैर निकाह के रहो। इस्लाम आपको पाबंद बनाता है कि हलाल कहो, हराम ना कहो, शराब ऐसे काम ना करो। मिन हुस्निल इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, ऐसे काम ना करो जिससे जो फजूल हो। अब जब कोई मुल्हिद बनता है तो वो बुराई के रास्ते पर चल निकलता है, तो इसलिए तो ये तबलीग कर रहे हैं ना
मुल्हिदीन इसलिए तो तबलीग कर रहे हैं कि लोगों को अपने जैसा बना ले। इस्लाम में खवातीन को पर्दे का हुक्म है, मर्द को निगाह नीची रखने का हुक्म है, हाँ, लेकिन इल्हाद में ये सब कुछ जायज है। तो मुल्हिदीन इल्हाद क्यों इख्तियार कर रहे हैं? ख्वाहिशात पूरा करने के लिए, और कोई भी जरिया नहीं है। और फिर अपने आप को अक्लमंद समझते हैं। हम कहते हैं आप अक्लमंद नहीं हो, आप ख्वाहिश परस्त हो, आप नफस परस्त हो। इसके पीछे आपको मालूम होगा, वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रूऊसहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फर्जिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। जब उस वक्त आप मुल्हिदीन ने सरों को नीचे झुकाया हुआ होगा और आप कहोगे कि अल्लाह हमें दुनिया में दोबारा भेज दो, हमने देख लिया जन्नत भी है और जहन्नम भी। हम तो आपको दावत और तबलीग कर रहे हैं कि अपने ख्वाहिशात की जिंदगी से वो बाज आ जाओ, वापस आ जाओ इस्लाम की तरफ। इस्लाम की तरफ आओ, इसमें सलामती है, इसमें अमन है, दुनिया में भी सुकून में रहोगे और आखिरत में भी सुकून में रहोगे। तो हम मुल्हिदीन को दावत दे रहे हैं इस्लाम की तरफ। हमने जो वजाहत की थी कि चंद मुकदमात ऐसे है, उसमें एक मुकदमा ये भी आया हमारे सामने। बिलाल भाई, आपने जो जी 4 मुकदमात मैंने बयान किए कि इन मौज़ूआत को अपने लिए मुंतखब करना है, इनमें एक मुकदमा ये भी, आप उन 4 को भी दर्स को सुन ले बाद में और इनको इसमें ये मुकदमा में शामिल कर दें। अब मुल्हिदीन हमसे ठीक है, कहते ठीक हैं है। कि खुदा की वजूद का सबूत दे दो। मुल्हिदीन क्या कहते हैं कि खुदा की वजूद का सबूत दो, बल्कि हम मुल्हिदीन से कहते हैं कि सवाल खुदा की वजूद का नहीं है, सवाल मेरे और आपकी वजूद का है। आपने भी अपने आप को साबित करना है और मैंने भी अपने आप को साबित करना है। मैं तो आदम का औलाद हूं, मैं आदम अलैहिस्सलाम से अपनी नस्ल साबित करूंगा, और आप तो बिन मांस के औलाद हो ना, तो आपने बिन मांस से अपने आप को साबित करना है। अल्लाह की सबूत के बारे में तो ये वसी कायनात चीख चीख कर पुकार रही है कि मुझे एक माहिर तख्लीकार ने तख्लीक किया है। ये तमाम कायनात अल्लाह की वजूद पर गवाही दे रही है। मेरे जिस्म, आपके जिस्म, हम कहां से आए हैं, हमारे आबा व अजदाद कहां से आए हैं, मादा कहां से बन गया, बिग बैंग कैसे हुआ, बिग बैंग क्यों हुआ। मुल्हिदीन अवैस इकबाल इतराज कर रहा है कि अल्लाह ने कायनात कैसे बनाई। सवाल ऐसा बनता है कि अल्लाह ने कायनात क्यों बनाई, इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। तो मुल्हिदीन कहते हैं कि खुदा की वजूद का सबूत दो। अब यहां से इबारत पढ़ ले, जज़ाकल्लाह। ये मुल्हिदीन कहते हैं